ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਿੱਤਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਘਰਸ਼? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। देखो, मेरा जे शरीर का नाम गुरु शिष्य परंपरा च आया हर्ष आनंद। हर्ष आनंद ना आया। हर्ष और आनंद हर हृदय के अंदर वसदा, हर परमात्मा वसदा, वही हर्ष आनंद है। परमात्मा, वो परमात्मा हर जीव के अंदर बैठा है ना। देखो हुण साडा जिहड़ा देश है भारत, एक प्रयोगशाला है दुनिया मारे, सारी दुनिया मारे कि अगर इतने लोकतंत्र बन जाता है, सक्सेसफुल सफल हो जाता है, तो सारी दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। 299 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 299 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1950 ਚ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, क्योंकि उन्होंने क्या गुरु मान्यो ग्रंथ। 10वें गुरु जी ने कह दिता हुण सब तुसी कोई गुरु नहीं बनेगा, सेवादार बनोगे। क्यों? सेवा के अंदर मेवा छुपा होया है, अंधकार के अंदर प्रकाश छुपा होया है, दुख के अंदर सुख छुपा होया है, निराशा च आशा छुपी हुई है। इस करके गुरुओं ने बहुत पहले 550 साल पहले वैख लिया सी कि धरती ते ज्यादा कुछ अन्याय होएगा तो यह गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने मार्गदर्शन करेगा, है ना। तो हुण देखो, यह जो संविधान है इसकी दज्जिया उड़ा रहे हैं। मौजूदा प्राइवेट कंपनी नाग कंपनी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, इन्होंने कि न्यायालय को भी गिरवी रख लिया। मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा, मैं हवाई गल नहीं कर रहा। मैं 42 साल तू बच्चा नाल बंदियां नाल काम कर रहा। मेरा सपना है इस धरती ते हिक स्वस्थ मानव नूं आकार देना। हिक स्वस्थ मानव जी, हाँ जी, हिक पूरी जिंदगी की सेवा च हिक बंदा मैं वेखण चाहना, वो शारीरिक रूप नाल, मानसिक रूप नाल, आध्यात्मिक रूप नाल पूरी तरह स्वस्थ होवे। यह मेरा सपना है कि मैं तो खुशी खुशी जा सका। ओके, एने सपना लैके मैं काम कर रहा। हुण मैं कह रहा न्यायपालिका नूं उन्होंने बंधुआ बना लिया। मैं तुहानूं प्रमाण दे रहा, बिल्कुल तुसी मीडिया पर्सन हो, सोशल मीडिया के बंदे हो। देखो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, 3 पिलर ने संविधान दे। कार्यपालिका तुहाडे साडे वोट नाल चुना होया व्यक्ति सरकार बनांदा, राइट। व्यवस्थापिका IAS IPS जिहड़ा UPSC के थ्रू आंदे, ए हर जिले के अंदर इन्हां नूं कलैक्टर SP बना के तैनात कर देन। ए गवर्नमेंट दा मुखोटा हुंदा, ठीक है। ਇਹ जब दोनों गलती करते तो इन्हों अंकुशकरण करके न्यायपालिका होंदी है। यह भारतीय संविधान कहता जी। हुण जब इन्होंने ऑर्डीनेंस लाया कोविड की महामारी के दौर, ठीक है, ऑर्डीनेंस ला के ना तो इन्होंने लोक सभा चर्चा कराई ना राज्य सभा चर्चा कराई, अपने दादागिरी के बल से कानून पास करा लिया इन्होंने। एक सेकंड बहुत वड्डी गल कह रहा। जब उन्होंने यह नियम पास करा दिता एज पर रूल कि भाई तुसी जो है अगर किसान को कोई शिकायत है तो SDM और DC इस तो अगे नहीं जा सकेगा। कोर्ट के अंदर प्रतिबंध लाया, तब कोर्ट सो रही थी नशे च, रोकया सी ना उसने, उन्हें संविधान चु बाहर काट दिता न्यायपालिका नूं, और न्यायपालिका सोंदी रही। जब हुण मोमेंट इतना अग पकड़ गया है, इन्हां अंदोलन उत्तेजना के अंदर चल रहा है, देश के अंदर लोग मर रहे हैं, साधु संत आत्महत्या कर रहे हैं, हुण उन्हां दी नींदर खुल रही है। टाइमिंग नूं लैके सवाल है मेरा। उस टाइम नूं अगर वो कहंदे बोबड़े, मिस्टर बोबड़े, ऐ नरेंद्र मोदी मेरे सामने आके खड़ा हो, ऐ तैनूं अधिकार किसने दिता? आज मैनू सेशन के अंदर सजा होंदी है, मैं अगे जावांगा कि नहीं? हाई कोर्ट सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट जावांगा कि नहीं? मैनू सारी सीढ़ियां मैनू अधिकार देंदियां ना। मैं मेरा हक है कि मैं अपने आप को सिद्ध कर सका कि मैं गुनाह नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तक सुनेगा ना सिस्टम नाल। हुण तुसीं तां SDM और DC इन्हां नूं अपॉइंट कौन करता? इन्हां दी औकात है IAS IPS दी नेता दे बाहर चले जावें? दसो तुसीं। नहीं बिल्कुल यही तो देखो टैक्नीकल गल तुहानूं समाज नूं दसनी पैगी वीर जी, लोकां नूं नहीं पता है। ये बोबड़े तो दारू पी के पिया सी, हुण जाग गया, कहंदा नहीं मैं तुहाडे पक्ष विच फैसला करांगा, मैं रोक लावांगा। अरे जद रोक लानी सी तू सो रहा सी ब्लैक डॉग पी के, हुण तुहानूं याद आई है? एक गल होर इत्थे बड़ी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिहड़ा ਉਹ
ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੰਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? वो कहानी यह है, रंजन गोगोई बहुत सीधा बंदा सी। ये नरेंद्र उसको गया घर, कहते तू सीधा मनेगा कि मैं उंगली टेढ़ी करा। मेरे को सब रस्ते ने, मैं देश घूमा होया, 21 महीने नकली सरदार बन कर रहा इमरजेंसी। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला हैगी। ये नरेंद्र ने 1 to 1 साफ साफ कह दिता रंजन नू, और नहीं मानिया हो कि साहब मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। देखा की होया, 376 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ੂਟ ਟੂ ਕਿਲ, ਖਤਮ। ਲੋਇਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਿਰਨ ਪੰਡਿਆ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2020 ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। 88 ਬੇਜ ਦੇ IPS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਅਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। IPS ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਡਰ ਰਹੇ। 88 ਬੇਜ ਦੇ IPS DG ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਚ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 87 ਨਿਵਾਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ DG ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 88 ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ DG ਬਣਾਇਆ, BSF ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ CBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਆਪ। ਉਹਨੂੰ DG ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਮਾਰ, ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕहेंगे ਅਰੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੁਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਆਂਲੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂਲੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂਲੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 9921/2010 ਇਹ ਮੇਰੀ PIL ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ PIL ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, 1 ਇੰਚ ਪਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਆਂਦਾ ਮਿਸਟਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਚੋਂ 875 ਏਕੜ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਮਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। PIL ਲਾਈ ਮੈਂ 2010 ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਮਰ ਗਏ, ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਿਆਂਲੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ IAS, ਉਹਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 376 ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ, 302 ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ 200 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਆਬ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। 90% ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌर्य ਪਰਾਕਰਮ ਵੀਰਤਾ ਸਾਹਸ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀੜ ਨੂੰ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ गेहूं ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ऋण जन्म लेवे, ऋण पले और ऋण चुकाने पीढ़ियों ਨੂੰ छोड़ जावे। लानत है। ये लीडरशिप है, ये मैनेजरशिप है। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਚਰਮੋਤਕਰਸ਼ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਕਤ ਬਹੇਗਾ, ਬੀਜ ਬਣੇਗਾ, ਬੀਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। 1931 ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ? ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਸ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਘੇਰ ਲਈ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। आजादी ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੀਤ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। ये भगत सिंह आंदा सी। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला माए, रंग दे बसंती चोला। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਪਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਣੇਗਾ, हर बच्चा सुंदर पिचाई बनेगा, सारी दुनिया ਨੂੰ खुशहाल बनाएगा। देखो मैं योग विषय ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨਾ ਸੀਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਲ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਸੰਘਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਬਣਦੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਚट्टाना, चट्टाना ਪਹਾੜ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਭੂਮੀ ਗगन ਵਾਯੂ ਅਗਨੀ ਨੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ WhatsApp ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ TikTok ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇ बढ़िया रंग नाल तुहानू सुनाना चाहना। मैं खोज रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को, मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया, कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए मेरे देश के गीतकारों ने लिखा और क्या कहा, हो ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाटी तू ये बाटी कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो
लौट के आना। अरे कितने आए और कितने चले गए, समय के प्रवाह में ये नाग कंपनी में बह जाएगी। नरेंद्र, अमित, गौतम पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। सिर्फ यादें रह जाएगी कि उसने भारतीय लोकतंत्र को विकृतियों पर पहुंचाया था और वहाँ से एक सभ्य समाज का निर्माण हुआ था। और पंजाब की धरती से वो भारत का ध्वज आया था तिरंगा लहराते हुए। उन्होंने बताया था कि सूर्य की पहली किरणें सबसे ऊपर रहती तिरंगे में, सेफ्रॉन कलर सबसे ऊपर, बीच में जल रहता है जो सबको बांधता है। आसमान से धरती के आंचल पे नीचे उतरता है, पाताल से आसमान तक की यात्रा करता है। सफेद कलर जल का और नीचे हरा कलर है। आसमान और धरती जब मिलते हैं तो समृद्धि की चादर ओढ़ लेते हैं। और बीच में समय, आकाश की 24 तीलियां समय के चक्र को बताती है। यह है भारत माता का ध्वज। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत जाए वीर अनेक। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਅਨੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 26 ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ, ਖੁਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫਰਨਾਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫਰਨਾਮਾ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਕਿਤਨਾ 3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਨੂੰ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਯੋਗ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀ ਪੋਸਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪੇੜ ਦਾ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਟੋਟਲ 1 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ? 180। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਡੈ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਿਲਨ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹਟਿਆ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਕੌਣ ਨਰਿੰਦਰ, ਕੌਣ ਅਮਿਤ, ਕੌਣ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦਾ ਵੀਰਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਆਪ, ਇਹ ਸਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਉਸਨੇ? ਮੰਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰਡਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕੋਈ ਫੈਂਟਰੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਥੋੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚਾਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ परिस्थितियां बनेंगी। ਇਹਦਾ सदुपयोग ਕਰਨ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੋ, ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਚੁਣੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ ਬਨਾਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਬਈ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੌਣ? ਨਰਿੰਦਰ।
ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ IAS IPS ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਓ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਦਾ ਛਾਂਚੜ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਘੂਮਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਪ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 55,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਦੇਸ਼ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 2014 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ 55,000 ਦਾ। ਇਹਨੇ 6.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 1,10,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 1,10,000 ਪ੍ਰत्येक ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ 1,10,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ 1,10,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦੁਗਣੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸਨੇ भाई, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ तो किया ना इसने, कर्जा तो दोगुना कर ही देता, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई। जो उसको इनपुट है वही तो आउटपुट देगा। वो 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाई सरदार पटेल की हाईजैक करके, कांग्रेस का नेता सी, वो तो RSS से प्रतिबंध लाता सी। वो पक्षियों की विष्टा मारे 3,000 करोड़ की मूर्ति चाइना के इंजीनियर बना के गए। वो मेरा पटेल मेरे हृदय च रहिंदा है, मेरा राम मेरे हृदय च रहिंदा है। ये कहता अयोध्या से कितना छोटा कर दिता। ओ भाई, और तेरा राम इतना छोटा है अयोध्या च बैठेगा, और मेरा राम तो सारे जगत नूं चलांदा। हुण दसो कौन वड्डा है? वो तो अयोध्या वाला राम वड्डा है या मेरा राम वड्डा है, जिहड़ा इस संसार दे कण कण च है? वो वड्डा है या अयोध्या दे अंदर जिहड़ा बैठेगा ताला दे अंदर बंद होके वो वड्डा है? दसो तुसी खुद फैसला करो। वो अयोध्या के अंदर पानी निकल के जमीन नहीं मिल रही, हुण कित्थे खड़े करोगे तुसी? बिना जमीन दे किस तरह मंदिर बना लोगे? ए स्क्रिप्ट राइटर सी अटल बिहारी, ਇਹਦੀ स्क्रिप्ट लिखी सी अयोध्या मंदिर दी अटल बिहारी ने, और इधर मार्केटिंग दा हेड सी नरेंद्र लाल कृष्ण अडवाणी दा डायरेक्टर सी कैमरे वाला। समझो तुसी की होया लाल कृष्ण अडवाणी दा? मौनी बाबा बन चुका है। ਇਹ तो जिंदा है ना। वो 14 अगस्त 2018 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ एम्स ਦੇ ਅੰਦਰ, अटल बिहारी दी। 2 ਦਿਨਾਂ तक इसने लाश चढ़ाई होती ऐसे नरेंद्र ने। क्यों? 15 अगस्त ਨੂੰ लाल किले की प्राचीर तो भाषण देना सी ने। 12 जमीन का टुकड़ा लिया, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं। कौन कहता सी? अटल बिहारी। और 2 दिनों तक लाश पई रही बेचारे दी। कितने? एम्स दे अंदर। इस भाषण वीर ਨੂੰ भाषण देना थी लाल किले की प्राचीर तो लानत है। ओए नरेंद्र तेनू लानत भेजदा मैं। इंसान है तू, दरिंदा है। जिसने इन्हें पार्टी मारे सारा जीवन दिता, उसकी लाश तेने एम्स के अंदर 2 दिन सड़ाई है। कमाल आदमी है। अपना इलाज करा वीर, जहां अमेरिका चला जाता भारत शर्म आ रही था। मानसिक रूप नाल तू बीमार हो चुका है, नरबख्शी है, नाल चरित्रहीन है, नाल ठग है गुजरात दा। और वीर जेल के अंदर आ, तेनू मैं प्रोग्राम करावांगा अपराध से अध्यात्म की ओर, तेरा हृदय बदल जाएगा। वाल्मीकि डाकू की सी? वालिया भील सी ना, डरदे सी उसको लो। नारद पहुंचा एक दिन और ने कहा मेरे अंदर वीणा बाज रही है यार, मैं तो देण आया तो तू लेने वाला बन। वो बन गया वाल्मीकि महाराज, रामायण लिख दी उसने। चल मेरे नाल आ नरेंद्र, और 3 मिनट के अंदर गारंटी करदा तेरे अंदर ट्री पोस्चर आ जाएगा, तेरा हृदय बदल जाएगा। इन्होंने किसानों के पैर छू के पानी धो के उन्होंने पैरों में पिएगा। मेरे नाल मैं भी पीवांगा तेरे नाल, तेरे तो वखरा नहीं आ मैं। तू भी RSS चू निकला, मैं भी RSS चू निकला। चल इन्होंने किसानों के पैर पीवा धो के यार, इन्होंने भारत का निर्माण किया, तै की कीता? तू तो ठग निकला, तेन इन्ना वड्डा मौका मिलिया। 303 लोग तेरे विश्वास से लोगों ने दे दिते। तेरी नोटबंदी, तेरी GST, और की वंडिया तै देश नू? नफरत ही नफरत। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। तू हिंदू है? और राम दा बोल के दिखा, मैं मुंडी कट के तेरे चरणों में पा देंगा। ऑक्सीजन लेंदे हुए तू राम दा बोल के दिखा दे। और हिंदू नू समझे तू? हिंदू जीवन पद्धति है, कोई पंथ नहीं है। जिहदा मन वचन कर्म एक है, वो असली हिंदू है। तू असली हिंदू बनने की कोशिश कर, तेनू मौका हैगा। वो छोटा नहीं बनेगा, तू किसानों के पैर च आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। महात्मा गांधी की वड्डी रेखा तेरी हो सकती है, अज भी तेनू मौका है, पर तू नहीं समझेगा। मैनू पता है तेरा मानसिक रूप नाल तेनू फोबिया हो गया, तेनू सुपरिटी कॉम्पलैक्स है। तेरा इलाज अमेरिका च हो सकता, इत्थे नहीं होएगा तेरा। अमेरिका वाला दोस्त है इन्हां दा, वो आप बेचारा हुण। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। देखो वीर, ये पॉलिटिशियन है,
ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਨਿਆਇਆਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 75 ਨੂੰ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, 77 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਣਾਵ जीत ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਚ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਚਮਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? इंदिरा इज इंडिया। अरे भाई तुसी समझो, व्यक्ति से बड़ी संस्था से बड़ा राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। फ्रेम असी नहीं बदल सकते प्रकृति दी। असी प्रकृति नाल जुड़ांगे, प्रकृति नाल प्यार करांगे तो गुरु महाराज सानू बख्शीश करेंगे, एक सच्चा लोकतंत्र आएगा, दुनिया खुशहाली दे गीत गाएगी। यह कहना चाहना मैं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ दूसरा धर्म रहन नहीं देना, हिंदू राष्ट्र बना देना। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं एक्चुअल उसने कैप्चर कर लिया ना सारा उसनों। वो बेचारे बड़े दुखी ने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਕੁਸ਼ਾਭਾਊ ਠਾਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਥੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। बाबा साहब नाथो जी मैनू कहंदे सी, मेरे इत्थे भोजन करदे सी, रोंदे रोंदे कहंदे सी कि जब सानू मौका मिलेगा ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਥੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? मैं तो बोले तेनू कह रहा, मैनू छल नहीं कर रहा, तेरी बंदूकों की गोलियां शरीर पवा, मैं इस धरती पर नहीं रहना चाहता। असी सारी जिंदगी ए दुख पाए, कांग्रेस के झूठे झूठे मुकदमे, ए दिन देखने परमात्मा वाहेगुरु कृपा कर, होर नहीं देखा जाता। पर मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं चाहना मेरे शरीर गोलियां नाल छल नहीं करे, मैं बहुत हंसदे खुशी ए शरीर नू छोड़ांगा, ए मेरी तमन्ना है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ए मेरे दिल की भावना है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਮ, ਤੇ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਗਈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾਲ, ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ, ਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲੌਟੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਜੇਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 64 'ਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਨੋ ਡਿਲੇ ਨੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਵੀ 1945 ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਬੰਬ ਗਿਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, और 64 के अंदर बुलेट ट्रेन आ गई। 56 साल नो डिले नो एक्सीडेंट। यह प्रशिक्षण की ताकत है। मैं तो यह कहना चाहता कि अगर बाबे वर्गे बाबे सानू कृपा करें, एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए पॉलिटिकल, और 10 साल साढ़े नवे नवे बच्चों को ट्रेनिंग दईए कि समाज को किस तरह असी समुन्नत कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं, साढ़े किसानों की बदहाली किस तरह ठीक हो सकती है। लीडरशिप पैदा करने के प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा सिखाई है, जिमें पंजाब है तो पंजाबी होएगी, है ना, गुजरात है तो गुजराती होएगी, लोकल लैंग्वेज वो अपनी प्रॉब्लम समझ सके, फिर हिंदी समझे, फिर अंग्रेजी समझे, ताकि दुनिया की बदलाव आ रहे हैं वो देखे, अपडेट करे अपने माइंड नू। तो वो एक नवी दुनिया के नाल अपडेट करेगा तो सारी दुनिया खुशहाली दे गीत गाएगी। यही विज्ञान का उद्देश्य होता है, जीवन को सरल बनाना।
है। देखो हुण मोबाइल के जरिए ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਸ ਆਈ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਚ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਘਟਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭ्य ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਕਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। जब बंदा अपडेट होता है वो सोचता है, ए देखो परमात्मा ने मेरा शरीर बनाया, पैर तो लेके सिर तक, है ना, पैर चलन करके बनाए, दिमाग सोचन करके बनाया, है ना। इन्हां सारा चीज़ों एक दूसरे की मदद का भाव है। ये एक हाथ दूजे के हाथ की मदद करता है, ये अलग नहीं होता। ये जिहड़ी सारी सृष्टि बनाई परमात्मा ने एक दूजे की मदद मारे बनाई है। ये पशु पक्षी देखो, राम की सी, वो जंगल के अंदर गया, वानरा की सेना बनाई ना, मतलब वो तो पशु सी ना। तो एक जमाना आ जाएगा और राम राज धरती का मतलब है कि असी इंसान पशुओं के नाल भी रल मिल के उन्हां दी उपयोगिता का भी उपयोग करांगे। हाँ जी, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ 100 ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਿੱਛੋਂ 10,000 ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਵਾ ਲਿਓ ਉਸ ਕੋਲ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। समाज कोई फर्क भेद कर रहा है किसी के अंदर? आओ बेटा, आओ चक के जाओ लंगर, जलेबी खाओ, ये खाओ, कितने प्यार नाल ए वरत रहन। यही तो चीज सिखानी है। एक दूजे की मदद का भाव आएगा तो दुनिया खूबसूरत बनेगी। हिंसा मारकाट पुराने जमाने का आदि मानव का सोच सी। वो जंगली जानवरों देखता सी, हुण जंगली जानवर का दिमाग है। हुण बंदा ड्रोन ते उड़ रहा है, बैलगाड़ी ते बैरिंग ते लेके जा रहे हैं भारत के साढ़े मैनेजर। ड्रोन दे बच्चे उड़ते हुए बैलगाड़ी ते बैरिंग ते रोकेगा, किस तरह रुकेगा? वो तो हिंसा होनी है। मानसिक हिंसा ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 26 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? दीपक हो चाहे छोटे, रातों से कभी न हारे, मौसम का है बर्फ गला, हा 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 हा, मौसम का है बर्फ गला, जब जब दहके अंगारे, सपनों के सीने पर हम सारा आकाश सजाए। वो आकाश है अब्राहम लिंकन साहब का वो महान संदेश। भारतीय जनतंत्र का स्वरूप है जनता का, जनता से जनता के लिए। जैसे बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ऐसे आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। जब हम अपने वोट की शक्ति से परिचित होंगे, मोबाइल से मतदान का अधिकार आएगा, नोटा को प्रत्याशी का दर्जा, मैं गारंटी करता हूँ हर बच्चा जो MLA MP बनेगा हमारा, वो विवेकानंद से कम नहीं होगा। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से संपूर्ण मानव जाति को खुशहाल बनाने का अभियान शुरू होगा, ऐसी मेरी भावना है। और आज इस गणतंत्र दिवस का जो समय आने वाला है, उसका जो पूर्वाभ्यास मेरे देश के सैनिक कर रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से जब उनका सब पथ संचलन होता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो संदेश मैं इन 2 लाइनों में सुनाना चाहता हूँ।
सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए। अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने। नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो। घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸੁਰ ਮਿਲਣ, ਸੁਰ ਰਲਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਮੈਪ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।